مستون UGC نیٹ JRF اردو چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم کچھ سوال و جواب کریں گے UGC نیٹ کی اکائی 1 سے۔ پہلا سوال دیکھیے، قدیم ہند آریائی دور کتنے قبل مسیح سے کتنے قبل مسیح تک شمار کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا 500 قبل مسیح سے 1500 قبل مسیح تک۔ دوسرا سوال دیکھیے، سور شرینی اپبھرنش میں کتنی بولیاں شامل ہیں؟ تو سور شرینی اپبھرنش میں 4 بولیاں شامل ہیں۔ تیسرا دیکھیے، مدھیہ پردیش کی زبان کو مغربی ہندی کا نام کس نے دیا؟ تو گریسن نے۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 4 دیکھیے، او کو ترجیح دینے والی 3 بولیاں کون کون سی ہیں؟ مغربی ہندی کی 5 بولیاں ہیں، جن میں 3 بولیاں او کو ترجیح دینے والی ہیں اور 2 بولیاں آ کو ترجیح دینے والی ہیں۔ تو آپشن نمبر 2 میں ہے قنوجی برج بھاشا بندیلی KBB، اس کی شارٹ ٹرک ہے KBB، یعنی قنوجی برج بھاشا بندیلی۔ یہ او کو ترجیح دینے والی ہے اور آ کو ترجیح دینے والی ہے کھڑی بولی اور ہریانوی KH۔ UGC نیٹ میں کئی بار ان سے سوالات پوچھے گئے ہیں، تو دھیان میں رکھیے۔ قنوجی برج بھاشا بندیلی او کو ترجیح دینے والی بولیاں ہیں اور کھڑی بولی ہریانوی یہ آ کو ترجیح دینے والی ہیں۔ کوشچن نمبر 5 دیکھیے، اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہجہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے میر امن کا۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، یہ کس نے کہا نواح دہلی کی بولیاں اردو کا اصل منبع ہیں اور حضرت دہلی اس کے حقیقی مولد و منشا؟ تو یہ مسعود حسین خاں نے کہا۔ سوال نمبر 7 دیکھیے، اردو کے دکن میں پیدا ہونے کا قائل کون ہے؟ تو نصیر الدین ہاشمی۔ مسعود سیرانی نے پنجاب میں اردو کا پیدا ہونے کا نظریہ پیش کیا ہے اور محمد حسین آزاد نے برج بھاشا سے اور مسعود حسین خان نے نواح دہلی سے۔ کوشچن نمبر 8 دیکھیے، اردو زبان کی ایک اہم بولی دکنی ہندوستان کے کس علاقے میں بولی جاتی ہے؟ تو جنوبی میں۔ اردو میں کل آوازوں کی تعداد کتنی ہے؟ آوازوں کی تعداد 48 ہے۔ اردو میں حروف علت کی تعداد 10 ہے۔ اردو ادب کی حکایتی روایت کے 3 سماجی ادارے کون کون سے ہیں؟ قوالی، مرثیہ خوانی، داستان گوئی، یہ تینوں حکایتی روایت ہے۔ کیا اردو ادب کا ایک مخلوط زبان ہونا بھی اس کی انفرادیت میں شامل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ ہاں، صحیح آپشن۔ کوشچن نمبر 13 دیکھیے، اردو میں کل آوازوں کی تعداد میں سے حروف صحیح کی کتنے ہیں؟ تو 38۔ صفحے کے صفحے الٹتے جائیں، ٹ ڈ ڑ کی آوازیں اردو شاعری کے مقدس وید یعنی دیوان غالب میں نہیں ملتی، یہی حال اقبال کا ہے۔ تو یہ قول ہے مسعود حسین خاں کا۔ اردو زبان کے صوتی آہنگ کی امتیازی شان عربی فارسی کی کتنی آوازوں سے قائم ہے؟ عربی کی 3 اور فارسی کی بھی 3، یعنی آپشن نمبر 3 صحیح ہو جائے گا۔ اس میں 6، 3 عربی کی 3 فارسی کی۔ کوشچن نمبر 22 دیکھیے، وسطی ہند آریائی کا زمانہ کتنے قبل مسیح سے کتنے قبل مسیح تک کا زمانہ ہے؟ تو قدیم ہند آریائی کو 3 دور میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے قدیم ہند آریائی جو 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک
और वस्ती हिंद आर्याई का दौर है 500 क़ब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक, और जदीद हिंद आर्याई का दौर है 1000 ईस्वी से ताहाल। तो इसमें पूछा गया वस्ती हिंद आर्याई का ज़माना, तो 500 क़ब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक। ईस्वी आएगा यहाँ पर, क़ब्ल मसीह प्रिंट गलत हो गया यहाँ से। किसने मध्य प्रदेश की ज़बान को मगरबी हिंदी कहा है? तो गुरेसन ने कहा है। डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कदीम हिंद आर्याई को कितनी मंजिलों में तकसीम किया है? तो 5 मंजिलों में तकसीम किया है। हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले किसके नमूने मिलते हैं? वैदिक संस्कृत के। वाहिद जमा, तज़कीर व तानीस और अज्जाए कलाम की इब्तदाई तारीफ़ें किस यूनानी दानिश्वर ने मंसूब हैं? यूनान के 2 मशहूर दानिश्वर हैं, एक अरस्तु और अफलातून। तो अरस्तु ने कहा है। देखिए, ज़बान के साइंसी मुताले का क्या नाम है? ज़बान के साइंसी मुताले का नाम लिसानियात है। लिसानियात में ज़बान के मुताले किए कितने तरीक़ेकार वाज़ह हैं? तो 2 तरीक़े वाज़ह हैं। सोतियात लिसानियत के किस तरीक़ेकार का हिस्सा हैं? तौजीही लिसानियत। तौजीह लिसानियत में 5 सोतियात शामिल हैं। तौजीही लिसानियत की कुल कितने सतह हैं? ये आ गया क्वेश्चन। तौजीह लिसानियत की 5 सतह हैं। किसको लिसानियत की कलीद कहा जाता है? लिसानियत की कलीद सोतियात को कहा जाता है। ज़बान आवाज़ों के किस निज़ाम का नाम है? इलामती और तस्वीराती। लिसानियत का वह कौन सा शुबा है जिसमें इंसानी अज्ज़ाए तकल्लुम से पैदा होने वाली इन आवाज़ों का मुताला किया जाता है जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में इस्तेमाल होती हैं? सोतियात, जिसमें मुख्तलिफ़ आवाज़ों का मुताला किया जाता है। किसी ज़ुबान में काम आने वाली अहम और तफ़ाइली आवाज़ का मुताला लिसानियत की कौन सी शाख करती है? अगर मुख्तलिफ़ आवाज़ों का मुताला करें तो वो सोतियात में होगा, और अगर किसी एक ही आवाज़ का मुताला करें तो वो फ़ोनीमियात में होगा। सर्फियात को उर्दू में क्या कहा जाता है? सर्फियात का दूसरा नाम है मार्फीमियात। लफ्ज़ों और जुमलों के मुतालिब और मायने का मुताला क्या कहलाता है? लफ्ज़ों और जुमलों के मुतालिब और मायने का, या मायने आके मायने से मुतालिक जो बहस की जाती है वो मानियात। और लफ्ज़ और मायने के दरमियान क्या रिश्ता है? यह रिश्ता मुंतकी है या इलामती? इन सब हक़ाइक़ का खोज लिसानियत की किस शाख में लगाया जाता है? ये मायनियात में लगाया जाता है। किसी ज़ुबान में अल्फाज की मखसूस और बामायने तरतीब को क्या कहते हैं? तरतीब यानी नहवियात। ज़ुबान में जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्ज़ों की तरतीब के कायदों का मुताला किसके जेल में आता है? ये नहवियात के जेल में आता है। अरे उनमें कौन मुख्तलिफ है? सोतियात, सर्फियात, नहवियात, फ़ोनीमियात और मायनियात। ये तौजीह लिसानियत की 5 शाखें हैं, और इसमें क्योंकि ये तीनों ही इसी तौजीह लिसानियत की शाखें हैं तो ये इसमें अलग हो जाएगा। ये नेट निसाब में शामिल यूनिट 1 से कुछ सवालात थे। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही सवालात लाए जाएंगे। शुक्रिया।